Morning, everyone. So what did we learn in our previous session? We Come on. learn about iterations, methods of iteration. Methods of array list. Yes. Yeah, we have seen Methods. all the array list Methods of- methods. All the methods which Yes. are present in the array list, like how do we get values, what is iterator, how do we Add all. how do we add in one collection into other collection, how do we How retain to from remove one it. remove. Clone, Yeah, remove all. exactly. We have learned all those things as part of array list. Array list. Now our next topic would be set and map. Okay, so regarding set, let me check to this. All right, so we have seen array list. Now we have a set. So before entering into the set, let us see what is the difference between a list and a set, so that మనం discuss చేసుకుంటున్నప్పుడు we can cover these points by using the set. Okay, so మనకు already hierarchy తెలుసు. You remember the hierarchy, right? Collections hierarchy, collections framework hierarchy. Yes, sir. Yes, bro. Okay, can you tell me the hierarchy? Iterator, collections. Okay, List, iterator, collections, list. List. Collections. Array Queue. list, QU, Queue, set, set. Okay. map. Map is Map. No, map is a separate one. hierarchy. So we have iterator, Yes. collections. Under collections, we have list, queue, Queue, and set. Set. Under list, again we have Array array list, list, Three. array linked list, list, vector, stack. vector, and stack. Under queue, we have DQ. DQ. Okay, and then under set, we Set. have hash set, Hash set, linked hash set, sorted and set. sorted set. Sorted Okay, set. under sorted set, we have tree set. Tree set. Okay, so that was the hierarchy that we have learned 2-3 sessions before. Now we have also completed what is an array list and what are all the methods which are present in the array list. So let us see what is a set and what is the differences between list and set, so that we can continue with the programming. Okay, so let us see what are the differences. We have two things, list and set. We have this criteria, duplicate values. Okay, under list అంటే array list ఇక్కడ under array list you can store duplicate values. మనం ఆ ప్రోగ్రామ్ చూసాం కదా రాసుకొని we were able to store multiple same values. ఎక్కడ ఉంది అది construct sorry where did that go? Collections array list. Under this we try to add same values again and again, and then we have seen that it is same, right? Duplicate values are entered. Where did I write it? Yeah, here it is. You see, I have stored duplicate values. When we printed, we were able to see the duplicate values. Yeah, but when we come to set does not allow duplicate values. So set lo duplicate values అనేది మనం స్టోర్ చేయడానికి ఆప్షన్ లేదు. Okay, what happens when we store duplicate values అనేది I will show you. Program రాసేప్పుడు I will show you what happens when we write duplicate values. మనకు జావా ఏమైనా ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందా, లేకపోతే మనకి ఏదైనా మెసేజ్ ఇస్తుందా, or what is happening, we'll see in a while. Okay, and then array list follows position mechanism while reading, right? Agree? ఎందుకంటే మనం పొజిషన్ యూజ్ చేసుకున్నాం, get of index or get of item రెండు ట్రై చేసాం. And if you want to store values at a particular position, yes, you can store using array list. Alright, ఒక position and value మనం పెట్టాం కదా, we have a set get method and put method, right? Sorry, add method. Under add method we have that, but whereas set, it does not use any position mechanism. అసలు దీనికి ఎటువంటి పొజిషనల్ మెకానిజమ్స్ అనేది లేదు, రీడింగ్ కైనా రైటింగ్ కైనా. Then how we read, we'll see in a while. Okay, you understand the basic difference? Then we'll see how do we achieve. I mean, ఇది లేకపోయినా మనం ఎలా రీడ్ చేసుకుంటాం అనేది we'll see. Okay, understood this too? Yes, sir. Under array list మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఆర్డర్ లో స్టోర్ చేసామో ప్రింట్ చేసినప్పుడు అదే ఆర్డర్ లో వస్తుంది, ఎందుకంటే అది ఒక పొజిషన్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. అవునా, ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో 0 1 2 3 అన్నట్టు స్టోర్ చేస్తుంది. అదే సెట్ కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ పొజిషన్, సో విల్ ఇట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆర్డర్? No, right? It cannot have any order.
దీనికి ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ ఉండదు. సో మనం ప్రింట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఏ ఆర్డర్ లో అయితే స్టోర్ చేసామో ఆ ఆర్డర్ లో రావాలని రూల్ లేదు. ఎట్లయినా రావచ్చు. నేను రన్ చేసినప్పుడు ఒక ఆర్డర్ లో రావచ్చు, మీరు రన్ చేసినప్పుడు ఇంకో ఆర్డర్ లో రావచ్చు. ఓకే, సో we'll Okay. also see this as an example in the code. So this is the basic difference between list and set. Okay, list allows duplicate values whereas set does not allow. List maintains position mechanism, set does not have any Does not position make mechanism. mechanism. List maintains insertion order whereas set does not have any, or set does not Insertion order. preserve, yeah, set does not preserve any insertion or Insertion order. yeah retrieval order. insertion లో ఆర్డర్ ఉండదు కాబట్టి రిట్రీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక ఆర్డర్ రాదు. ఓకే, alright. And then when going to null values, list లో ఎన్నైనా null values యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే empty null values, null keyword తో వాల్యూస్ ఎన్నైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సెట్ లో మాత్రం ఒకటే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఆల్సో విల్ సీ. ఓకే, అండ్ దెన్ హైరార్కీ మనకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ యూ ఆల్రెడీ నో దిస్. అండర్ లిస్ట్ వి హ్యావ్ array list, Array whereas list. set we have hash set, Hash tree set, set and linked tree hash set, set. linked. array list, linked list, vector, stack ఇవన్నీ లిస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సెట్ లోకి వస్తే హ్యాష్ సెట్, ట్రీ సెట్, లింక్డ్ హ్యాష్ సెట్, Linked సార్టెడ్ hash set. సెట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ డిఫరెన్సెస్. ఈ టైప్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఇట్స్ ఓకే, బట్ ఈ నాలుగు అయితే మేజర్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్. డూప్లికేట్ వాల్యూస్, పొజిషన్ మెకానిజం, ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ అండ్ And null నల్ value. వాల్యూస్. సో ఈ నాలుగు మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు కూడా యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ పాయింట్స్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ దెమ్ దట్ లిస్ట్ మెయింటైన్స్ దీస్ థింగ్స్, సెట్ డస్ నాట్ మెయింటైన్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, Okay, right. sir. Now let us go and see it in the programmatical way. 17. Now let me create a new class. If you're not speaking, can you please go on mute? Anybody? I'm hearing a lot of background noises. Yeah, thank you. All right. Now we have C18 underscore collections underscore set. I'm creating a new class with set. All right. So again, how do I create a set class, set object? You know, right? We have under set interface, we have what? Hash set, right? Hash set class. Interfaces ki objects create cheyalemu, classes ki create cheyochu. So hash set is a class. You see, hash set is a class which is from java.util package. So I'm going to create an object for hash set. Okay, hash set. Now come on, can you tell me the syntax? Hello. Object Wait. is equal to Set is equals to, Equals to new, I'll make it as headset, is equals to new, hash set. hash set. That's it. So this creates a normal object array. You know, right? If we create like this, if we don't mention any data type here, it is non-generic type or object values. It can store any objects or any values. See, తెలుసు కదా మనకి. Similarly, if you want to store only strings, you have to mention string over here and here also. Understood? Or if you want to store only particular type of objects, if not string, if you want to store integers, you can store only integers. But if you don't mention anything here, similar to array list, you can store anything under a set. So this is a declaration of hash set. Okay. Now, how do we store values into set? Store values into set. Array list లో values add చేయాలంటే ఏ మెథడ్ వాడాం మనం? Add method. Add method. మరి ఇక్కడ ఏముందో చూద్దాం. hash set dot. Not. Do we have add method? Yes, sir. Yes. So can I use the same add method? Okay. Yes. సేమ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. మీరు ఏది చూసినా కానీ సేమ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి మీకు సెట్ కి, అరే లిస్ట్ కి. కొన్ని మెథడ్స్ అక్కడ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఏది పొజిషన్ మెకానిజమ్స్ కి సంబంధించిన అరే లిస్ట్ లో ఉన్నాయి. సెట్ కి పొజిషన్ మెకానిజం లేదు కాబట్టి యూ విల్ నాట్ సీ ఎనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్. అట్లాంటి డిఫరెన్సెస్ తప్ప
మిగిలిన మెథడ్స్ అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటాయి. ఓకే, నౌ టు యాడ్ వాల్యూస్ ఐ వాంట్ టు, దిస్ ఈస్ అ స్ట్రింగ్ రైట్, సో ఐమ్ స్టోరింగ్ naked. Okay, again to add another value set dot add. ఇక్కడ మనకు పొజిషన్ తోటి ఏమైనా ఉందా? No, right? Either we have add or add all. Add all. So we have only one. We cannot mention the position where we want to add. We can just add values into it. I'm adding a few values. Nikhil Gunda etc dot add IQ Smart. smart. Okay, so I have added 3 values. So this is how we can add values into a set. Okay, before going further, you see the methods which are available under set. Let me expand it. Okay, add, we know. Add all, we know, right? Next, clear, do we know? Clear. Yes, bro. Yes, sir. Clone, contains all, equals, for each, and get clause is from object, దాన్ని వదిలేసేయండి. Hash code is from set, దాని కోడ్ ఇవ్వడానికి we don't use these things. Fine. Is empty, Yes, sir. iterator, we know. Yes, sir. These two are from object, so we can ignore it. Parallel stream, I have shown you in the array list also it is present. We use this when we want to deal with the hash set. మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎట్ టైం, అంటే ఒకటేసారి సెట్టింగ్ రిట్రీవింగ్ ఒకేసారి ఒకటే టైంలో చేయాలి అనుకుంటే we use this parallel stream. If you want to do perform multiple operations on any of the collection objects parallelly, అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనం జూమ్ లో ఉన్నాం, జూమ్ లో అందరూ ఒకేసారి జాయిన్ అయ్యారు కదా, రైట్? టు హ్యాండిల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకరు జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఒకరు వెళ్ళిపోవచ్చు, ఇంకేదైనా అవ్వచ్చు, అట్లా మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ ఒకేసారి జరుగుతున్నాయి ప్యారలల్ గా. ఒకసారి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ చేస్తూ ఓన్లీ అడిషన్ అవుతుంది కదా, బట్ నేను ఇప్పుడు రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఎట్ ద సేమ్ టైం, ఇక్కడ యాడ్ చేస్తూనే రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నా. దట్ కెన్ బి అచీవ్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ parallel stream. అది అంత లెవెల్లో మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు, సో యూ కెన్ జస్ట్ ఇగ్నోర్. See, returns a possible parallel stream with this collection as its source. It is allowable for this method to return a sequential stream. This method is overridden based on the split iterator and all these things. A possible parallel stream over the elements in this collection. అంటే ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఈ కలెక్షన్ ని ఇంకొక ప్యారలల్ స్ట్రీమ్ గా క్రియేట్ చేసుకొని దాని మీద ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. బట్ ఎట్ ది ఎండ్ స్టోర్ అయ్యేది మాత్రం ఈ సెట్ హెడ్ సెట్ ఆబ్జెక్ట్ పైన. సో అదంతా అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్, ఫర్ నౌ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఓకే, తర్వాత కావాలంటే మీకు అరే లిస్ట్ లో సెట్ లో మీరు ఒక కొంచెం గ్రిప్ వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ అవుట్ ప్యారలల్ స్ట్రీమ్ యూ కెన్ చెక్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ సింపుల్ థింగ్. All right, and then remove, same method which we saw in array list, and then remove all we have seen same, retain all we have seen same, and size, you know, to find the number of elements in a set we use size. Array list lo kuda same kada, array list dot size, right? And then split iterator is another method which is present inside the set, which is something related to iterator. It is used inside some of the methods, so you can ignore this split iterator as well. And then stream, when you use this parallel stream we have to go with this stream, those are related, so adi kuda odleyochu. You see here some extra methods now ee stream tarvata. To array, right? To array is there. So to print, మనకి ఇప్పుడు array list లో అయితే యాడ్ ఉంది, గెట్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ మనం ఏదైనా గెట్ మెథడ్ చూసాము. Do we have any get method? No. No. So మనకి ఇక్కడ అరే లిస్ట్ లో మెథడ్స్ వాల్యూస్ రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి గెట్ అనే మెథడే లేదు. సో హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు రిట్రీవ్? We are going to retrieve it using iterator. Iterator యూజ్ చేసి ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని రీడ్ చేసుకోవాలి. లేదు అనుకుంటే we have to convert it to array. To array. Yeah, we have to convert it to array using to array, and then from array you have to Print the value. అని సెట్ హ్యాష్ సెట్ లోంచి డైరెక్ట్ గా తెచ్చుకోవడానికి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి అంటే అసలు ఇది పొజిషన్ మెకానిజమే ఫాలో అవ్వట్లేదు. సో కెన్ వి గెట్ a particular value from this set? No. No, it is not possible. So that is why either we have to use iterator which fetches all the values from this collection, or we have to convert into an array and then print them. Understood? Okay.
దీనికి ఏంటి ఎందుకు అట్లా అవుతుంది అని అంటే యు రిమెంబర్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అరే లిస్ట్ రైట్ జస్ట్ ఎ సెకండ్ యు రిమెంబర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అరేస్ when we want to store see మన మెమరీ ఇట్లుంది when you create a normal variable v1 then it will allocate a space when you create a variable v2 then it will allocate somewhere another space right this address is 101 for example and this address might be 551 ఇట్లా సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయదు నార్మల్ గా వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అదే అరే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటే అరే వేరియబుల్ ఆఫ్ 5 సైజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది మనకు ఈ మెమరీలో ఒక 5 సీక్వెన్షియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని అలొకేట్ చేసుకుంటుంది అవునా 1 2 3 4 and 5 సో ఇప్పుడు ఇది ఒకవేళ 12 ఉంటే 13 14 15 16 రైట్ ఈ సీక్వెన్షియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సో దట్ ఈస్ వై వెన్ యూ కాల్ array variable of 0 it will fetch value from this array variable of 5 it will fetch value from 4 it will fetch value from this avuna agree Yes. so similar concept is used for array list but with incremental in size array variables ki aithe size is fixed it cannot be modified so manaki collection objects lo emaindi array list ane concept create array list ane class create chesi danlo methods raskunnam enti this size is not fixed so ikkada mana size mention cheyam the size will automatically change but internally it again uses the same mechanism sequential memories ne vadukuntadi Okay. understood Okay. aithe now let me clear this you understood this right variables array list arrays and array okay. Yes. Now I'm clearing it now again we have a memory now we are creating hash set so hash set ki position mechanism లేదు so whenever you are creating or whenever you are storing values so ఇక్కడ మనం సైజ్ కూడా మెన్షన్ చేయట్లేదు అవునా hash set లో మనం ఏమైనా సైజ్ మెన్షన్ చేసాం చేయలేదు సైజ్ మెన్షన్ చేయలేదు ఇది కూడా డైనమిక్ ఇన్ సైజ్ కంప్లీట్ కలెక్షన్స్ ఆర్ డైనమిక్ ఇన్ సైజ్ ఓకే సో ఇవి డైనమిక్ ఇన్ సైజ్ అయినాయి కాబట్టి దీని సైజ్ ఎంతైనా పెరగొచ్చు ఎంతైనా ఉండొచ్చు కానీ దీనికి పొజిషన్ మెకానిజం అనేది లేదు అరేస్ గానీ అరే లిస్ట్ గానీ అయితే సీక్వెన్షియల్ మెమరీ ఫాలో అవుతుంది బట్ హ్యాష్ సెట్ it does not follow any sequential memory addresses it will just randomly store values here and there ఇక్కడ ఒకటి స్టోర్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది సో దట్ ఈస్ వై it does not have any insertion order అరే లిస్ట్ అయితే పొజిషన్ ప్రకారం 0 1 2 3 4 5 వెళ్తున్నాం కాబట్టి నువ్వు ఏ ఆర్డర్ లో అయితే ఇన్సర్ట్ చేసినావో అదే ఆర్డర్ లో రిట్రీవ్ అవుతుంది అవునా లైక్ దిస్ 0 1 2 when you add and when you retrieve again 0 1 and 2 అదే hash set ki it is not having any position mechanism it is storing at random places in your memory so when you read it ఇది అడ్డదిడ్డంగా వస్తాయి you understood Yeah. so that is why this does not have any position mechanism and it does not maintain the insertion order Insertion order. is that clear Okay. Yes, bro. okay so ఇప్పుడు మనకు అరే లిస్ట్ లో అయితే ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్ వైస్ ఉంది కాబట్టి మనకు గెట్ ఆఫ్ 0 అని చెప్పి గెట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చినాం మనం ఇక్కడ కదా మరి ఇప్పుడు దీని పొజిషన్ ఏంటి అనేది మనకు తెలుసా అసలు దీనికి సంబంధం లేకుండా స్టోర్ చేసుకోండి రైట్ దేర్ ఇస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఆర్ దేర్ ఇస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎనీ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ ఇన్సైడ్ ఎ సెట్ ఒక లింక్ అనేది లేదు అరే లిస్ట్ అయితే పొజిషన్ అనే లింక్ ఉంది ఈ పొజిషన్ లో ఈ వాల్యూ పొజిషన్ లో వాల్యూ అని బట్ సెట్ కి ఆ లింక్ అనేది లేదు ఆ లింక్ లేదు కాబట్టి యూ కెనాట్ యూజ్ దిస్ లింక్ ఆర్ ఇండెక్స్ పొజిషనింగ్ ఆర్ అడ్రస్ పొజిషన్ టు గెట్ ద వాల్యూస్ అందుకే గెట్ అనే మెథడ్ మనకి సెట్ లో లేదు యు అండర్స్టూడ్ Yes, bro. బట్ దిస్ హ్యాష్ సెట్ స్టోర్స్ ఆల్ ది మెమరీ అడ్రసెస్ ఆఫ్ దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని మెమరీ అడ్రస్ ని స్టోర్ చేసుకుంటారు అండర్స్టూడ్ Okay. Let me clear this. Go back to our Eclipse. Yeah. Now we have seen that. Now let us retrieve the values. To retrieve the values, we have to use either iterator or Convert it to array. convert to
array and and print the values. Array. these are the only ways that we can do. So I'm using fetching values using Iterator. okay, just for our purpose అంటే కన్సోల్ లో మనకు కనబడడానికి నేను ఇది రాస్తున్నాను. ఓకే, స్టేట్మెంట్స్. You know how to create iterator object, right? Can you tell me? Iterator, Iterator. variable, some variable string Yes, iterator is equals to this one. H set dot iterator. Iterator. So on the hash set, we are applying this iterator method. This iterator method is returning us iterator objects. Okay. Now this is returning the iterator. Now how do I print the values from the iterator? While come on, tell me. Iterator dot has next. Iterator dot Has next. Next. So So. itr dot has next. Again has next కాదు. Next. Has. Exactly. Has next అనేది boolean value return చేస్తుంది. Next అనేది మన object ని return చేస్తుంది. You see this? Object. Next method is returning the particular object. Has next, it is checking whether we have a next object or not and then returning values. Okay. So we use next. Value కావాలంటే next వాడాలి. Okay. Now let us see. ఇక్కడ చూడండి, I gave my first name, last name and then institute name. IQ Smart. I mean organization name IQ Smart. Nikhil Gunda and IQ Smart. Now let me run this. You see, is it maintaining the insertion order? Nikhil కిందికి వెళ్ళిపోయిందా? Yes. Okay. Now let me add one more value here. Let's say dot add Asar, and then I'll add one more value just before this. Let's set dot add. అంటే మూడే ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు డిఫరెన్స్ పెద్దగా తెలియలేదు, అందుకని అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి రాస్తున్నాను. ఓకే. Now we have these values. Now let me run this and see. You see, only ekkada undi, first undi. Just a second. Console lo raavali kada. Now are you able to see this, right? Yes. Prasad last lo add cheste first ki వెళ్ళిపోయింది. గుండా మధ్యలో ఉంటే సెకండ్ కి వెళ్ళిపోయింది. పొలినా ఫస్ట్ లో ఉంటే సెంటర్ లోకి వచ్చింది. నిఖిల్ సెకండ్ లో ఉంటే ఫోర్త్ కి వచ్చింది. ఐక్యూ స్మార్ట్ ఫిఫ్త్ కి వచ్చింది. You see, so did it maintain the insertion order? No. Did it maintain the, so this is the difference. In array list, it has the insertion order. You can use, it maintains the insertion order, but in set it does not maintain the insertion order. ఎందుకు ఇందాక చూపించాను కదా నేను మెమరీ డ్రా చేసి. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. మెమరీలో ఉన్నాయి కానీ ఈ హ్యాష్ సెట్ ఆ మెమరీ అడ్రస్ అన్నిటిని స్టోర్ చేసుకుంది, కానీ దేని తర్వాత ఏది అనేది తెలియదు దానికి. ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ది అడ్రసెస్. సో వెన్ యూ యూజ్ ఇటరేటర్, ఓకే నాకు ఇన్ని అడ్రస్లు ఉన్నాయి, ఓకే ఈ అడ్రస్ ఉంది కాబట్టి ఐ విల్ ప్రింట్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ దట్ అడ్రస్. అంతే. అర్థమైందా? Yes, sir. So is that proof that it does not maintain any insertion order? Right? Yes, sir. Okay. Now let us print using Array. by converting the set to Certain array. Its values using Array. to array. To array. Okay. So now to convert it to array, again we have to convert this hash set to array. So hash set dot, you see there is a to array method which is returning an object array, right? So I'm using this to array. So when this to array is returning, what is this returning? Object. So where should I store? I should store it in the format of array only, right? Again, array only. Array. Yeah. Array only. string array head set Set values. Asset value is equal to. Okay, but is it allowing to take? Is it allowing me to use this? What does it say? You see, No. cannot convert from object to string because to array. What is this to array doing? To array is returning object array. So when you are converting to array, we have to convert this to
ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ. మీరు Object. ఏదైనా సరే Object. ఈ సెట్ ఏ టైప్ అయినా సరే అది ఆబ్జెక్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో యూ హావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఓన్లీ ఇంటూ ఆబ్జెక్ట్ Object. అరే. ఎందుకంటే యు సీ హియర్ వాట్ ఇస్ ఇట్ రిటర్నింగ్? Object. Object. ఇంటర్నల్లీ సెట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని రీడ్ చేసుకొని ఇంటర్నల్ గా దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అరే కి కన్వర్ట్ చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది. సో యూ హావ్ టు క్యాచ్ ఇట్ ఇన్ Object. ఆబ్జెక్ట్ అరే. నౌ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ హౌ టు ప్రింట్ వాల్యూస్ యూజింగ్ ఫర్ లూప్ ఆర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ ఫర్ లూప్. Sir. For for Hmm? for for object. Each Object. For object value. value in hash set Hash set values. CISO value. Okay. Values. That is printed. Yes. You see? Okay. Is it still maintaining the insertion order? No. Again proved, right? It does not maintain the insertion. మరి మనం అరేకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కదా అంటే ఈ అరేకి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా అది రీడ్ చేసుకునే కదా కన్వర్ట్ చేసేది. Yes, sir. So that is why that is why in the set it does not maintain the insertion order. We have seen that. Okay. Now next, null values. Lists or array list can store null values or multiple null Multiple values. null values. Whereas in set it does not store more than one null value. Set can store only one null value. Okay. Oh, sorry. Before that, let us see the duplicates. Then we can go for the null values. Duplicates. Store. What will happen if you try to store a duplicate value inside the? Has set. Now we have already added these values, right? నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఈ వాల్యూస్ మళ్ళీ యాడ్ చేస్తా అదే సెట్ లోకి. కెన్ ఐ డూ దట్? Yes, sir. సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాష్ సెట్ లోకి మళ్ళీ సేమ్ యాడ్ చేస్తున్నా. బట్ బిఫోర్ దిస్ ఐ కెన్ యాడ్ సమ్ అదర్ నేమ్స్ అంటే కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ రీడ్ అయినా లేదా తెలియాలి అంటే మనం ఇక్కడ ఏదో ఇంకోటి కొత్తది యాడ్ చేయాలి. సో ఐ విల్ యాడ్ లోకేష్ and then at the end add Manjula. Okay, so now I added a few names again. Okay, now let us see by printing it. So మన దగ్గర already iterator object ఉంది కాబట్టి I am copying the same code. Right, after in Duplicates. Adding duplicate. okay, adding duplicates. కానీ ఇది ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకు అని అంటే ఆల్రెడీ ITR అనే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ వాడేసుకున్నాం. వేరియబుల్ నేమ్స్ కెనాట్ బి డూప్లికేట్ కదా. Yeah. So I'll change it to One. ITR. 2. Okay, now let me print this. See, is it storing Nikhil multiple times, Gunda multiple times and Ankit multiple times? No. అరే పోనీ ఇవి అసలు యాడ్ అవ్వలేదేమో ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇక్కడ నేను సెపరేట్ హ్యాష్ సెట్ క్రియేట్ చేయలేదు అందుకే యాడ్ అవ్వలేదు అనుకుంటే యు సీ లొకేషన్ మంజుల ఆర్ యాడెడ్. Yes, sir. లొకేషన్ ఇస్ యాడెడ్ మంజుల ఇస్ యాడెడ్ అంటే ఈ లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి కదా ఎగ్జిక్యూటెడ్ బట్ ఇట్ డిడ్ నాట్ స్టోర్ నిఖిల్ గుండా అండ్ ఐకోస్. Okay. వై? బికాస్ మనకు ఆల్రెడీ ఒక కాన్సెప్ట్ తెలుసు కదా ఏంటి, when you are using some variables ఒకవేళ ఆ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఉంటే what will happen, it will point to that memory address but it is not going to create a new memory, right? Starting లో చూసాం Yes, మనం. bro. Yes, sir. Yes, bro. సో సెట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ మెకానిజం. ఆల్రెడీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేస్తుంది ఈ అడ్రస్ కి పాయింట్ చేస్తుంది అంతే. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్రియేటింగ్ a new variable with the same value, new address with the same value. Understood? Yes, bro. Okay. Yes. So did it confirm that we won't be able to store the duplicate values? Yes, sir. Yes. Okay, and also again observe the order of this. Is it maintaining the insertion order? No. No. Lokesh No. ekkada kinda add chesam Lokesh ni Manjula ani, but Lokesh came into the third position, right? Third position. Yes. Yes, sir. So again it is confirmed that it is not maintaining the insertion order. It is confirmed that it does not use any position mechanism. It is confirmed that we do not have any Duplicate possibility storage. to store the duplicate values. Duplicates. Is that clear? Yes.
Yes, sir. Okay. Now let us see storing null value. null values. అది ఇప్పుడు okay, let me do one thing. I'll copy this and instead of Nikhil I'll store null. This is a keyword, right? ఈ null అంటే Yes. ఏంటి తెలుసా ఎవరికైనా? Hello? 0 keyword. Yeah, null is a keyword, but what is the what is the usage of this null keyword? empty nil. Empty అంటే మనం ఇలా It వాడొచ్చు indicates- కదా string empty అంటే. Okay. Just create memory allocation. ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఐ మీన్ యు ఆర్ నియర్ టు ద పాయింట్. సో ఇట్లా మనం ఎంటీ ఇచ్చామనుకోండి, ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక మెమరీ అలొకేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది, ఆ మెమరీలో ఏం వాల్యూ పెట్టదు. అండర్స్టాండ్? Okay. బట్ ఇఫ్ యు గివ్ దిస్ నల్ అసలు మెమరీ కూడా అలొకేట్ అవ్వదు ప్రస్తుతానికి. అండర్స్టాండ్ దిస్? Okay. Okay. అసలు దీనికి మెమరీ కూడా అలొకేట్ అవ్వదు. నార్మల్గా ఎంటీ ఇట్లా డబుల్ కోట్స్ లో ఎంటీ ఇస్తే మెమరీ అలొకేట్ అయింది, కానీ దానిలో ఏం వాల్యూ పెట్టదు. అదే నల్ అని ఇస్తే No memories allocated. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు ఒక నల్. నౌ దిస్ ఈస్ యాడెడ్. యూ కెన్ యాడ్ దిస్ నల్ వాల్యూ ఇన్ టు ద సెట్. నౌ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ ఇటరేటర్ టు ప్రింట్ దిస్ వాల్యూస్. ఓకే, ఆఫ్టర్ యాడింగ్ one null. ITR2 is already used, so I am using ITR3. Okay. All right. Now let me run this. See, null is added to the set. It is returning a null value. Okay. Now let me add another null value. Okay. Now I added two null values. Let us see. How many is it printing? Only one. One. So that means Only one. you can have only one null value One. inside a. Set. Okay. As set. Let it be here. Array list lo మనం చూసాం అది. Okay, let us do here. Okay, ఇది already print. Okay, ఇది retains ఉన్నాయా? Yeah, here storing of duplicates ఉంది కదా, ఇక్కడ let us try to add and see. Add Null. Null. one null, and I'm adding another null. Okay, two nulls added. Okay, ఇక్కడ CSO statement ఏం లేదా? Array list. Just for our reference ఇది క్రియేట్ చేసా. Let us see. Duplicates in array list. Yes, duplicates in array Array list. list. How many nulls do you see here? Two null. Two null. Okay, array list will be able to store any number of null objects, Null. whereas set Only one value. only one null object. Value. అన్న ఇది మరి నువ్వు ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా నిఖిల్, డూప్లికేట్ వాల్యూ స్టోర్ చేయొద్దని. మరి రెండు నల్స్ అంటే రెండు డూప్లికేట్సే కదా. ఎనీబడి గాట్ దట్ డౌట్? మళ్ళీ దీనికి స్పెసిఫిక్ గా ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నాం మనం? ఎనీ క్లూ? These are also same. Two null values are same values. You gave me a hint, but that is not the actual answer. మెమరీ Duplicates అంటే అలొకేషన్ అంటే మెమరీ అలొకేషన్ జరిగినప్పుడు ఎన్ని మెమరీ అలొకేషన్ ఒకటే ఉంటది కదా అన్న నల్ కి. అట్లా కాదు. You are thinking in the right way, but answer అది కాదు. Okay, you are thinking in the right way regarding the memory allocation and regarding the value. Okay, let me explain you that. మీరు థింక్ చేస్తున్న ప్రాసెస్ కరెక్టే, కానీ ఆన్సర్ అది కాదు. ఓకే, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు నో ఫస్ట్ నో టూ నల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఇప్పుడు నల్ అంటే ఏంటి? మెమరీ అలొకేట్ సరిగా అవ్వలేదు అంటే ఏదో గార్బేజ్ వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ, కరెక్ట్ మెమరీ అడ్రస్ లేదు, ఏదో ర్యాండమ్ వాల్యూ జనరేట్ చేసి అక్కడ పెడతారు. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. సో Null. ఓకే,
What is it saying? This method println is ambiguous for the type of print stream. So it is not able to print null because it does not have anything. Okay. Understood? Okay, I'll do one thing. String str1 is equals to null. Null. Now I stored it inside the str1. Now let me print this str1. STR1. Okay. Hmm. Now let us run this and see. Null. Null. Okay. Okay. What is it? Where did that go? You see? Okay. All right. I forgot to mention. Yeah. Java version 7 నుంచి ఈ నల్ కి ఏమంటున్నారు ఈ స్ట్రింగ్ లో డైరెక్ట్ గా నల్ అనే వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నారు బట్ ఓకే జస్ట్ సెకండ్ డాట్ let me see if I find any method to get the actual value of this null. Let me try with this. Okay, let us try with this. No, again it is printing null. Yeah. అయితే ఇది మనం ఇప్పుడు వాడుతున్న జావా వర్షన్ 15. జావా వర్షన్ 7 తర్వాత నుంచి ఈ నల్ గార్బేజ్ వాల్యూస్ ని మనం ప్రింట్ చేయడానికి రావట్లేదు. బట్ దిస్ విల్ హ్యావ్ అ ర్యాండమ్ గార్బేజ్ వాల్యూ స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ ఇట్. ఓకే, జావా వర్షన్ 7 కి ముందు ఇఫ్ యూ ట్రై టు రైట్ లైక్ దిస్ ఇఫ్ null is double equals to null. ఓకే, మనం రాసింది అయితే రెండు నల్సే కదా, these two are nulls, so it should be equal. But Java version 7 ki mundu if you write like this, these are not equal because one null value will be stored in some garbage value and this again null has another garbage value, so no two garbage values will be equal. Random ga generate అయిన values equal అవ్వవు కదా, సో మనకి ఫాల్స్ చూపించేది. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ట్రూ అండ్ ఈ నల్ కి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి డైరెక్ట్ గా నల్ వాల్యూ చూపించేస్తున్నారు మనకి ఇక్కడ. సో యూ కెనాట్ ఐ కెనాట్ షో యూ ద గార్బేజ్ వాల్యూ. So values, I mean, when you use null, the memory used for this null keyword is some garbage value. Okay, అంటే ఇంకా ఏం అలొకేట్ చేయలేదు కాబట్టి some garbage value ఉంటుంది. null అని తెలవాలంటే ఏదో ఒక వాల్యూ ఉండాలి కదా, రైట్? సో ఆ null అనేది Yes, bro. garbage value ఉంటుంది. సో no two null values are equal. సో వాల్యూ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు దీనికి మెమరీ అలొకేషన్ అవ్వలేదు ఒకటి. సో డూప్లికేట్ అంటే ఏంటి? మెమరీ అలొకేట్ అయింది కానీ పాయింటింగ్ టు ద సేమ్ అడ్రస్. రెండు సార్లు నిఖిల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కానీ ఆ రెండు ప్లేసుల్లో ఒకటే మెమరీ అడ్రస్ ని పాయింట్ చేస్తుంది. నేను లోకేష్ ని నిఖిల్ ఎక్కడ అని అడిగినా హైదరాబాద్ అనే చెప్తారు, మంజులాని నిఖిల్ ఎక్కడ అన్నా హైదరాబాద్ అనే చెప్తారు. ఐ ఆస్క్డ్ 2 people బట్ 2 people పాయింటెడ్ టు ద సేమ్ లొకేషన్ హైదరాబాద్, రైట్? అయితే బట్ దిస్ నల్ it is having two different memory addresses. When I ask Lokesh, it will say he will say Hyderabad. When I ask Manjula, she will say Vizag. Will Hyderabad and Vizag be equal? No. No. So can you consider them as duplicates? No. Oh, No. So that is why two nulls cannot be considered as duplicates. But Yes. that is but we have another condition that set cannot have multiple null values. Andukani when you store multiple null values, it is giving us only one null value. one null value. You understood the concept now? Yes. Yes, bro. అయిందా? డూప్లికేట్ అని ఆల్రెడీ చెప్పాను, మళ్ళీ రెండు నల్స్ అంటే డూప్లికేట్ అయ్యి కదా అంటే నో, ఇట్స్ నాట్ డూప్లికేట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ మెమరీ అలొకేషన్. దీస్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. Yeah. బట్ set does not allow multiple null values. Set allows only One null null value. value. You understood the difference between multiple nulls and duplicate values? Yes. Okay, sir. Everybody? Yes, sir. Okay, thank you. Thanks for the confirmation. All right, so this is how we store, we read, and insertion order is checked and null values is also checked. Now, what else we have in this?
ఇవన్నీ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. క్లియర్, క్లోన్, సైజ్, ఈజీఎంటీ, ఇటరేటర్, ఇవన్నీ చూసాం మనం. ప్యారలల్ స్ట్రీమ్ ఇప్పుడు రిమూవ్, యు నో రైట్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ అగైన్, రైట్? Yes, sir. So Remove. yeah, basic things, whatever is the difference, I explained. All the methods are common, so I'm just ignoring them. The two array, two string, that's all. So we do not have any other methods. ఇందులో ఉన్న అన్ని మెథడ్స్ మనం చూసాం ఎక్సెప్ట్ ప్యారలల్ స్ట్రీమ్. అవి అవసరం లేదు కాబట్టి ప్యారలల్ గా ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని లేదు కాబట్టి. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సెట్. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. We cover all the things. Yes, bro. Duplicate, position, insertion order, and null values. Yes, we have seen everything inside this. And then show example of duplicates, displaying size for list and set. Okay, ఈ duplicates కి size బదులు మనం డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేసుకున్నాం కదా వాల్యూస్. You can also use the size method. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని చూడడానికి సైజ్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది. Alright. In order to display values, we need to use either for each loop Or or iterator. iterator which has next, Access. or convert to array and then access. Access. మనం ఇక్కడ ఫర్ ఈచ్ లూప్ కి అరే కి కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత రాసుకోవచ్చు. నార్మల్ ఫర్ లూప్ తో రాసుకోవచ్చు, లేదంటే ఫర్ ఈచ్ లూప్ తోటి డైరెక్ట్ సెట్ పైన యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఇటరేటర్ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, రైట్? Yeah. సో అరేకి కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఫర్ ఈచ్ ఈజీ సింటాక్స్ కాబట్టి ఈజీగా రాసేసాను. బట్ అరేకి కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత యూ కెన్ యూస్ బోత్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఆర్ ఫర్ లూప్. ఆన్ ది సెట్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూస్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ ఆన్ ది సెట్ వీ కెన్ యూస్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ డైరెక్ట్లీ. Without converting also you can use this advanced for. Understood? Yeah. Okay. Okay. Yes, sir. All right. Somebody is pinging me. Why to use hash set in real time? And so this why to use hash set అనేది కాదు, when to use అనేది రైట్ క్వశ్చన్. why to use అనేది మనకు ఆ ఫీచర్ ఉంది కాబట్టి వాడుకుంటాం. సరే, కరెక్టే. మరి హ్యాష్ సెట్ అరే లిస్ట్ ఉంది కదా, ఇది ఎప్పుడు వాడాలి, అది ఎప్పుడు వాడాలి ఇస్ ద రైట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో అరే లిస్ట్, లెట్ మీ గివ్ యూ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. వెన్ యూ హ్యావ్ టు సపోజ్ మనం ఒక జనరల్ స్టోర్ లో ఉన్నాం అనుకోండి, ఒక బుక్ స్టోర్ లో ఉన్నాం, ఒక షాప్ లో ఉన్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, బుక్ స్టోర్ లో ఎక్కువ సేల్స్ జరుగుతుంటే మనం ఏది సేల్స్ జరుగుతుందో అది హ్యాండీగా పెట్టుకొని అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా తీసుకొచ్చి ఇచ్చేస్తామా? Right? You know the address. You understood? When you want to perform multiple retrieval operations, then you go with list, array list. మల్టిపుల్ రిట్రీవల్ చేసుకోవాలంటే, ఎందుకంటే మనకు పొజిషన్ అడ్రస్ తెలిస్తే డైరెక్ట్ గా తెచ్చుకుంటాం. ఒక కుప్పేసి అందులో చేరుకోమంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు సెంట్రల్ కానీ జనరల్ గా షాపింగ్ చేసి ఉంటారు కదా హైదరాబాద్, అందరికి తెలుసు కదా, సెంట్రల్ మాల్ కానీ లేకపోతే ఫోరం మాల్, యు నో రైట్, సమ్ మాల్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏదైనా బ్రాండ్ కి సంబంధించిన డ్రెస్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు? You go to Respective brand level. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ మాల్ లో ఆ పర్టికులర్ బ్రాండ్, అంటే సెంట్రల్ లోకి వెళ్తే అన్ని బ్రాండ్స్ ఉంటాయి, ఆ బ్రాండ్స్ లో ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది, ఆ సెక్షన్ లో ఓన్లీ ఈ బ్రాండ్ కి సంబంధించినవి ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ అన్ అడ్రస్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దట్ బ్రాండ్ యూ కెన్ ఈజీలీ గో టు దట్ ప్లేస్ అండ్ పిక్ ఇట్. అవునా? Yes, sir. ఈజీలీ రిట్రీవల్. అదే సెట్ అనుకోండి, ఇప్పుడు డిమార్ట్ కి వెళ్ళారు ఎప్పుడైనా? Yeah. No. మనకు Yes, yes, yes. 100 రూపీస్ టీ షర్ట్స్ అని, 99 రూపీస్ టీ షర్ట్స్ అని, లేకపోతే 100 రూపీస్ చెప్పాలని ఒక డబ్బా వేసి ఆ డబ్బాలో మొత్తం వేసేస్తాం. Yes, bro. Yeah. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ పర్టికులర్ కలర్, విల్ ఇట్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు పిక్ ఇట్? Yes. No. వీ కెనాట్, రైట్? అన్ని తీసుకుంటూ పైన వేసుకుంటూ ఇది కాదు అది కాదు, అందులో ఏదైనా సైజ్ కావాలి, వెతుకుతుంటే ఒకసారి స్మాల్ వస్తుంది, ఒకసారి మీడియం వస్తుంది, ఒకసారి లార్జ్ వస్తుంది. మనకి హెచ్ఎల్ కావాలి, దొరకదు. మనకు స్మాల్ కావాలి, దొరకదు. సో యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్. Yes, bro. Yes, sir. That is the difference when you want to store values but you retrieve it very less number of times. Store చేసుకోవడానికి అయితే సెట్ వాడుకోవాలి, ఎందుకంటే we don't have to bother about the position mechanism. ఎందుకంటే రిట్రీవల్ అప్పుడు ఏది వచ్చినా మనకు పర్లేదు. If you have very less number of retrievals, use set. Storing మాత్రమే అయితే, ఎందుకంటే పడేయడం ఈజీ కదా, నీట్ గా సెట్ చేయడం కంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేయడం ఈజీ, రైట్? What does this set do? Does not maintain any insertion order. ఎక్కడ మెమరీలో ఎక్కడ ఖాళీ దొరికితే అక్కడ పెట్టేసుకుంటారు. So if you want to do multiple storage operations, then we use set. Set. But if you want to do multiple retrieval options, then we have to go with
అరే List. లిస్ట్. అండర్స్టూడ్? ఎందుకంటే అరే లిస్ట్ లో ఏంటి, ప్రతి దానికి ఒక పొజిషన్ ఉంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ పొజిషన్ యూ కెన్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ పిక్ ఇట్. అదే Yeah. సెట్ అయితే ఇట్ హ్యాస్ No. random memory, it has random allocations, you will not know where it, what is stored at which position, so you have to retrieve all the things to find one value. Avuna? Mm. So that is why Yes, sir. for setting any for storing we use set, Set. for getting we use List. is that clear? List. Yes, Actually sir. Yes. yeah, actually that should be a question to you. Next నేను అడగబోయేది అదే, I mean differences find out చేసి you have to let me know అన్నది నా క్వశ్చన్. బట్ సిన్స్ సురేష్ ఆల్రెడీ ఆస్క్డ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. బట్ స్టిల్ ఇది ఒకటే కాదు, ఇంకా చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి బిట్వీన్ సెట్ అండ్ లిస్ట్. యూ హావ్ టు గూగుల్ ఇట్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్. మీకు హైరార్కీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కూడా చెప్పాను, గుర్తుందా? Yes, sir. I will let you know how to use it, but the differences and interview explanations you have to find out on your own. అర్థమైందా? మొత్తం నేనే చెప్పేస్తే మీకు ఇంకా అర్థం అవ్వదు అది. You have to practice, you have to find out the differences, you have to understand the differences, you have to answer the questions in interviews. Is that clear? Okay, sir. Yes. అందరికి అర్థమైంది కదా, when to use list and when to use set? Set. Yeah. Yes, bro. Super. బ్రో ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది బ్రో. Yeah, అడుగు. బ్రో హ్యాసెట్ నుంచి మనము ఫెచ్చింగ్ వాల్యూస్ టు అరే లిస్ట్ చేసుకున్నాం కదా. అరే చేసాం, అరే లిస్ట్ కాదు. టూ అరే. Yeah. అప్పుడు అరే లిస్ట్ అరే యాక్చువల్ గా సైజ్ తో పాటు స్టోర్ చేసుకుంటుంది బ్రో. ఇంటర్నల్ గా నాకు అర్థమైంది ఇంటెన్షన్. సి మనం 2 అరే కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడు కన్వర్ట్ చేసాము? ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని స్టోర్ చేసిన తర్వాత కదా, స్టోర్ చేసిన తర్వాత. సో అన్ని వాల్యూస్ మనకి ఇప్పుడు ఉన్నాయి, ఉన్నదాన్ని 2 అరే కన్వర్ట్ చేసాం. 2 అరే మెథడ్ లోపల ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, నీకు ఇంప్లిమెంటేషన్ చెప్తున్నా. సో వెన్ కన్వర్టింగ్ దిస్ 2 అరే, మనకు అరే కన్వర్ట్ కావాలంటే కంపల్సరీ సైజ్ కావాలా, బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్టాటిక్ ఇన్ సైజ్ మారదు. ఓకే, మరి సైజ్ ఎంత? నువ్వు ఎక్కడైతే కన్వర్ట్ చేస్తున్నావో దాని ముందు అన్ని సెట్లు యాడ్ అయి ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు సెట్ సైజ్ తెచ్చుకోవచ్చు కదా మనం. ఓకే, సెట్ ఇంటర్నల్ గా 2 అరే కన్వర్ట్ చేసేప్పుడు దాని లోపల ఏం చేస్తుందంటే ఈ సెట్ సైజ్ తెచ్చుకొని, అది ఎంత అయితే సైజ్ ఉందో అదే సైజ్ తోటి ఒక అరేని క్రియేట్ చేసుకొని, ఆబ్జెక్ట్ అరేని క్రియేట్ చేసుకొని, అందులో ఈ సెట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని రీడ్ చేసుకొని స్టోర్ చేసి మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే. ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నా సెట్ మనం ఇవ్వాల్సిందే బ్రో సైజ్? మనం ఇవ్వం సైజు. 2 అరే మెథడ్ అనేది జావాలో వాడు ఆల్రెడీ రాసిచ్చాడు. యు సీ ఫ్రమ్ దిస్ జావా డాట్ యూటిల్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్ గా రాసాడు. వాడు ఏం చేస్తాడు, నువ్వు కన్వర్ట్ చేస్తున్నావు, దేన్ని కన్వర్ట్ చేస్తున్నావు? 2 అరేకి హ్యాష్ సెట్. అంటే నువ్వు దీనికి ఇది చెప్తున్నావు, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని అరే కన్వర్ట్ చేస్తున్నా అని. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఎంత సైజ్ ఉందనేది మనకు తెలుస్తుంది కదా, డాట్ సైజ్. సో ఈ 2 అరే మెథడ్ లో వాడు సైజ్ తెచ్చుకుంటున్నాడు, దీని ఎంత ఉందో అంత సైజ్ తెచ్చుకుంటున్నాడు. మనం ఇవ్వట్లేదు దానికి, ఎందుకంటే సెట్ అనేది డైనమిక్ ఇన్ నేచర్ కదా. దీని లోపల సైజ్ తెచ్చుకొని ఆ సైజ్ తోటి ఆబ్జెక్ట్ అరేని క్రియేట్ చేసి, ఆ అరేలో సెట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని రీడ్ చేసి దానిలో స్టోర్ చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది. అందుకే యు సీ వెన్ ఐ రన్ దిస్, ఇక్కడ చూడండి, ప్రసాద్, గుండా, పొలినా, నిఖిల్, ఐక్యూ స్మార్ట్ బిఫోర్ కన్వర్టింగ్ టు అరే. మళ్ళీ అరేకి కన్వర్ట్ చేసినా కూడా అదే ఆర్డర్ లో వచ్చింది. యు సీ ఎందుకు? ఇన్సైడ్ దిస్ 2 అరే మెథడ్ దే ఆర్ కన్వర్టింగ్, ఐ మీన్ దిస్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఆబ్జెక్ట్ అరే. సో దీని నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది వచ్చింది ఫస్ట్ కదా, ఇది వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఏం చేశాడు, ఫస్ట్ పొజిషన్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాడు. మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేసినప్పుడు గుండా వచ్చింది, మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేసుకుని సెకండ్ పొజిషన్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాడు. యు అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్? yes bro. ది క్వశ్చన్ అదే కదా. అదే బ్రో, సైజ్ కావాలి, సెట్ కి సైజ్ అవసరం లేదు, మరి సెట్ సైజ్ ఎట్లా వచ్చింది, ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఎట్లా అయింది? సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్సైడ్ 2 అరే. ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకే బ్రో. ఓకే, అందరికి క్లియర్ అయింది? స్టిల్ ఎనీబడి హ్యాస్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్? No. నో అంటే నాట్ క్లియరా? నో క్వశ్చన్సా? No questions ani. Okay. Thank you. Like this, if you ask questions, it will be more interesting. If you don't ask questions, one-way communication అయిపోతుంది. It won't be interesting for you to listen, for me to explain, both. So if you don't understand anything or if you have some questions, think it in different way and ask me. నాకు తెలిస్తే I can answer right away. If I don't know, I will also say, because Java is an ocean.
If I don't know, I'll openly say that I am not sure about it. I'll search and let you know. So ఖచ్చితంగా అదేంటో నేను నేర్చుకుంటా, మీరు నేర్చుకుంటారు, రైట్? If you don't ask questions, ఇప్పుడు నేను చెప్పేవాడిని కాదు అసలు. Assuming that you understood it clearly. అంతేనా? So you should ask questions. All right. Now can I move to the next topic? Yes, bro. The next topic is map. Map hierarchy already చూసాం కదా మనం. You remember that? Separate line with map. Hello? చూసాం బ్రో, కానీ హైరార్కీ తెలియదు. Hierarchy చూసాం. That is the hierarchy. Okay, you forgot. అట్లా చెప్పండి. మ్యాప్ ఇంటర్ఫేస్. Map Yes. inter. ఇది సపరేట్ మ్యాప్ ఇంటర్ఫేస్. దానిలో సార్టెడ్ మ్యాప్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది. Tree map. దానిలో ట్రీ మ్యాప్ అనే క్లాస్ ఉంది, హ్యాష్ మ్యాప్ అనే క్లాస్ ఉంది, లింక్డ్ హ్యాష్ మ్యాప్ అనే క్లాస్. లింక్ హ్యాష్. ఓకే. దీస్ ఆర్ ది క్లాసెస్: హ్యాష్ మ్యాప్, లింక్డ్ హ్యాష్ మ్యాప్ అండ్ ట్రీ మ్యాప్. మ్యాప్ అండ్ సార్టెడ్ మ్యాప్ అనేది ఇంటర్ఫేసెస్. దీన్ని మనం చూసిన టేబుల్లోనే సైడ్ కి సపరేట్ గా చూసాం. దిస్ వన్, ఐ థింక్ దిస్ వన్. మనం ఇది డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఈ సైడ్ కి ఇది ఉంది, రైట్? మ్యాప్ అండ్ సార్టెడ్ మ్యాప్ ఆర్ ఇంటర్ఫేసెస్. హ్యాష్ మ్యాప్, linked hash map, hash table and tree map are classes inside this map. Okay, we are going to discuss about this hash map. Linked hash map, hash table, tree map mere differences find out చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే సేమ్ ఫంక్షనాలిటీస్, సేమ్ ఫీచర్స్. చూసాం కదా అరే లిస్ట్ కి సెట్ కి ఎట్లా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మ్యాప్ లో కూడా అట్లే ఉంటాయి అన్నమాట అన్ని. సో we are going to discuss hash map. Then you can find the differences between all these three. దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి, సార్టెడ్ కి నాన్ సార్టెడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది you'll understand. Okay? ఓకే. So this is the hierarchy of map. Now let us go into the concept. What is this maps? What is the difference between list, set or map? List లో మనం పొజిషన్ మెకానిజం వాడాము, సెట్ లో పొజిషన్ మెకానిజం వాడలేదు. ఇప్పుడు పొజిషన్ మెకానిజం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్ లో if I for example let us go to this array list. Where is this array list? ఇక్కడ. Okay, ఈ array list లో I have multiple values and so many values. I want to fetch this value Pratyusha. Okay, ఈ ప్రత్యూష అనే వాల్యూని నేను ఇందులోంచి తెచ్చుకోవాలి. Do I know the position of this? No. Don't know. మరి ప్రత్యూష ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? నేను ఇటరేట్ చేసి అది ఏ పొజిషన్ లో ఉంది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని ఆ పొజిషన్ వచ్చిన తర్వాత ఆ పొజిషన్ యూజ్ చేసి గెట్ వాడాలి. అవునా? Yes. గెట్ ఆఫ్ 0, గెట్ ఆఫ్ 1, గెట్ ఆఫ్ 2 మనకి ఇందులోంచి వాల్యూస్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? గెట్ ఆఫ్ 1 To 0 retrieve get method only, right? మనకి ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు. Yes. We have to get it. పోనీ ఫర్ ఈచ్ లూప్ వాడదామా, గెట్ మెథడ్ వాడకుండా అంటే ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఆల్ వాల్యూస్. కానీ నాకు ఒకటే వాల్యూ కావాలి. మరి ఆ వాల్యూ రావాలంటే అదే పొజిషన్ లో ఉంది తెలియాలి మళ్ళీ నాకు. అవునా? yes bro. యు అండర్స్టాండ్? yes. ఈ పొజిషన్ ఓకే సార్. ఇప్పుడు మనము ఒకసారి తెలుసుకున్నాం పొజిషన్. ఆ ప్రత్యూషాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏ పొజిషన్ లో ఉంది? 0, 1, 2, 3, 4th పొజిషన్ లో ఉంది. బట్ ఆర్ యు ష్యూర్ దట్ ప్రత్యూష విల్ బి ఆల్వేస్ ఇన్ ద 4th పొజిషన్? No. No. నేను ఇక్కడ మధ్యలో వేరే ఏదైనా వాల్యూ యాడ్ చేసాను అనుకోండి, ఏమైంది? It will go to It will fifth way. fifth position. 5th పొజిషన్ ఎక్కడికో మారిపోతుంది. సో కెన్ ఐ డిపెండ్ ఆన్ ది పొజిషన్ టు రిట్రీవ్ వాల్యూస్? No. నో. అదే. సో దట్ ఈస్ వై ఐ మీన్ ఇట్లాంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అరే లిస్ట్ లో అయితే ఇట్లాంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అదే సెట్ అయితే అసలు ఏది ఎక్కడ ఉందో తెలియదు. మనం తెచ్చుకుంటే అన్ని వాల్యూస్ తెచ్చుకోవాలి, లేకపోతే లేదు. అలా అట్లా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకు మ్యాప్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. బ్రో ఒక డౌట్ వచ్చింది. హలో యా బ్రో, ఇందాక ఇప్పుడు చెప్పిన దాని ప్రకారం డైరెక్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ తీసుకుంటే మనకు డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా? మళ్ళీ అదే నేను అదే అంటున్నా, ఫర్ లూప్ అయినా వాడుకో, ఇండెక్స్ అయినా వాడుకో. బట్ బిఫోర్ ఫెచింగ్ దిస్ వాల్యూ యూ హావ్ టు నో ద పొజిషన్ ఆఫ్ దిస్, రైట్? యా బ్రో. పొజిషన్ మారితే మళ్ళీ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ పెడితే మనకు పొజిషన్ వచ్చేస్తుంది కదా? అదే కదా బ్రో ఫెచింగ్ ఆఫ్ పొజిషన్ అంటే. నువ్వు పొజిషన్ ఎట్లా తెచ్చుకుంటున్నావు అనేది నీ ఇష్టం. ఫర్ లూప్ రాసుకొని, ఇఫ్ కండిషన్ రాసుకొని పొజిషన్ రిట్రీవ్ చేసుకుంటావా, ఇండెక్స్ ఆఫ్ మెథడ్ వాడి రిట్రీవ్ చేసుకుంటావా, ఇట్స్ అప్ టు యూ. బట్ స్టిల్ నువ్వు ఈ వాల్యూ తెచ్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ తెచ్చుకోవాలిగా. యా ఓకే. నీకు అసలు ప్రత్యూష అనే నేమే తెలియదు, బట్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఎ వాల్యూ విచ్ ఇస్ ఎ పర్టికులర్ పొజిషన్. ఒకసారి ప్రత్యూష ఉండొచ్చు, ఒకసారి సాయి ఉండొచ్చు, ఒకసారి నిఖిల్ ఉండొచ్చు.
నీకు ఆల్రెడీ అందులో ఉండే వాల్యూ తెలిసి పొజిషన్ తెచ్చుకోవాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. అందులో ఉన్న వాల్యూ తెలియదు, ఏం చేస్తావు? ఓకే ఓకే అండర్స్టాండ్ కాన్సెప్ట్? అర్థమైందా? యా అర్థమైంది. నీకు వాల్యూ తెలిస్తే ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రత్యూష అని అడగొచ్చు, బట్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ అట్ దట్ పర్టికులర్ పొజిషన్. అసలు నీకే వాల్యూ కావాలో తెలియదు. సో నువ్వు ఇటరేట్ చేసుకొని చెక్ చేసుకొని ఆ వాల్యూ అక్కడ మ్యాచ్ అయితే దాని పొజిషన్ తెచ్చుకొని డాట్ గెట్ ఆఫ్ అని చెప్పి వాడుకోవాలి. ఇట్స్ అ లిటిల్ కాంప్లెక్స్ థింగ్, రైట్? అదే మ్యాప్స్ లోకి వెళితే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ కీస్ అండ్ వాల్యూస్. కాంబినేషన్ లో స్టోర్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటే, యా, if I ask you to enter details, for example, if I ask you to enter details, so మనం ఎట్లుంటాయి? సీరియల్ నెంబర్, నేమ్, కోర్స్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ థింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఆర్డర్ ఉంది కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావు? ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్ వేస్తావు, రైట్? నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేమ్ వేస్తావు, ఇక్కడ నెక్స్ట్ కోర్స్ Selenium, వేస్తావు. సో testing codes. this is a value, right? Yes, bro. What is this value? What is this value referring to? One. No, what is this? No, what is this value referring to? ఇవన్నీ ఏంటి? Use the position of the కాదు, ఇట్స్ సీరియల్ నెంబర్, రైట్? serial. సో 1 ఏంటి అంటే సీరియల్ నెంబర్. సీరియల్ నెంబర్ ఎంత అంటే 1. One. సో యూ హ్యావ్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ ది వాల్యూ అండ్ ది కాలమ్ నేమ్, Yeah. రైట్? ఇప్పుడు నాకు సీరియల్ నెంబర్ కావాలి అనుకున్నా అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ సే గెట్ మై సీరియల్ నెంబర్, ఇట్ విల్ ఫెచ్ మీ 1. One. I don't have to worry about the position. I don't have to know about what is the value inside it. But if I give this key name, it will give me the value. అట్లా రావాలంటే ఏం చేయాలి? మనం స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా కీ వాల్యూ పేరులోనే స్టోర్ చేయాలి. ప్రతి వాల్యూకి ఒక కీ ఉండాలి, ఒక వాల్యూ ఉండాలి. Okay. అర్థమైందా? మనం ఇప్పుడు అరే లిస్ట్ లో యాడ్ చేసుకున్నాం, గుర్తుందా? అరే లిస్ట్ లో యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? యాడ్ అని కొట్టేసాం, లేదా యాడ్ అట్ పర్టికులర్ పొజిషన్ చేసాం. Position and value. బట్ ఇక్కడ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ది పొజిషన్ అండ్ ర్యాండమ్ గా కూడా స్టోర్ చేయలేము. కీ నేమ్ అండ్ వాల్యూ, ఏ కీ అయితే ఉందో ఆ కీలోనే వాల్యూ స్టోర్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? Okay. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? దిస్ ఈస్ కీ నేమ్ and the value is nickel. The key is course, the value is selenium. Selenium. When I fetch course, it will print me selenium. When I ask to fetch name, it will print me nickel. When I ask to fetch the serial number, it will print me 1. So నేను ఈ కీ ఇస్తే దానికి సంబంధించిన వాల్యూ వస్తుంది. అండర్స్టూడ్? Okay. Okay. So everything, whatever you store inside a map will go with the associated key. So ప్రతి దానికి ఒక ఏమంటారు, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, మన ఆధార్ కార్డ్, రైట్? ప్రతి ఆధార్ కార్డ్ కి ఒక యూనిక్ నెంబర్ ఉందా? Yeah. Yes. ఇప్పుడు మీ డీటెయిల్స్ కావాలంటే నేనేం చేయాలి? ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ కొడితే డీటెయిల్స్ వస్తాయి. Details. హౌ ఆర్ వి ఫెచింగ్ ద డీటెయిల్స్? బికాస్ మన డీటెయిల్స్ అన్ని ఆ నెంబర్ కి మ్యాప్ అయి ఉన్నాయి, అవునా? లింక్ అయి ఉన్నాయి. ద సేమ్ వే మనం ఏదైతే వాల్యూ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది ఒక కీకి స్టోర్ అయి ఉంటాయి. అర్థమైందా? This key is nothing but your Aadhaar card number. This value is nothing but your details. Okay. Understood? Yes. Yes, sir. Okay. All right. Now, okay. Map store values by using keys and values. Pair lo elte kachidanga key and value rendu undali. And you have to remember that always key name must be unique. మీ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ యూనికే కదా. డూప్లికేట్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఏమైంది? ఎవరి డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి తెలుస్తుందా? ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ది సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రత్యూషాస్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్, ఎవరో వెళ్ళి ఆధార్ డేటాబేస్ లో సెర్చ్ చేశారు ఆ నెంబర్ తోటి, ఇప్పుడు ఆ డేటాబేస్ ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి? నా వాల్యూసా ప్రత్యూషావా? ఇట్ డజంట్ అండర్స్టాండ్, రైట్? సిస్టమ్ కి అర్థం కాదు ఏ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి అనేది. Understood? So that is why Yes, bro. keys should always be unique. Unique. Okay. అదే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక సీరియల్ నెంబర్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక సీరియల్ నెంబర్ అని చేశాను. అండ్ ఐ విల్ సే సీరియల్ నెంబర్ ఇస్
122. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇది హౌస్ నెంబర్, కానీ నేను మళ్ళీ కీ నేమ్ ఏం పెట్టా, సీరియల్ నెంబర్ అనే పెట్టా. నౌ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ మై మ్యాప్ టు ఫెచ్ సీరియల్ నెంబర్, విచ్ వన్ షుడ్ ఇట్ ఫెచ్? 1 122? దానికి అర్థమవుద్దా? No. అర్థమవుతుంది. ఎందుకు? సీరియల్ నెంబర్ అనే కీ డూప్లికేట్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వై మ్యాప్స్ డస్ నాట్ అలో డూప్లికేట్ కీ నేమ్స్. అంటే ఇట్లా డూప్లికేట్ కీ నేమ్స్ ఉండేట్టు ఆప్షన్ లేదు మనకి మ్యాప్స్. అండర్స్టాండ్? దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే విత్ దిస్. కీ నేమ్ మస్ట్ బి unique. Unique. It should not have a duplicate value. If you try to add multiple values with the same key name, what will happen is it will replace the original value. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇందాక ఈ నోట్స్ లో చూపించాను కదా, ఇప్పుడు #1 సీరియల్ నెంబర్ లో #122 అన్నా అనుకో, స్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ #122 ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంకొక డూప్లికేట్ కీ యాడ్ అవ్వదు, ఈ కీలో ఇది రిప్లేస్ అయిపోతుంది. సో నౌ వి లాస్ట్ ది సీరియల్ నెంబర్ ప్లేస్ లో ఏమొచ్చింది, హౌస్ నెంబర్ వచ్చింది. House number. Is it the expected way that we have to do? No. సో దట్ ఈస్ వై డూప్లికేట్ కీస్ ఉండవు. ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ ఉన్న కీకే మళ్ళీ వాల్యూ అసైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇంతకు ముందు ఉన్న కీని రీప్లేస్ చేస్తారు. Replace just. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే, రైట్. నౌ లెట్ మీ సీ ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ ఇది స్మాల్ థింగ్. హౌ డు వి స్టోర్ వాల్యూస్ యూజింగ్ పుట్ మెథడ్ అండ్ హౌ డు వి రీడ్ వాల్యూస్ యూజింగ్ గెట్ మెథడ్. ఇది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. దీస్ టూ థింగ్స్ విల్ సీ. ఓకే, all right. Now let me create another class. C18 is done. Create C19. C19 underscore hash map. Okay, I'm creating another class called C19 hash map. All right. Now again, hash ఇందాక మనం హైరార్కీ చూసాం కదా. Yeah. సో మ్యాప్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్, సార్టెడ్ మ్యాప్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేసెస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేం. సిమిలర్లీ లిస్ట్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేం కాబట్టి ఏం చేసాం, Array list. సెట్ కి చేయలేం కాబట్టి హ్యాష్ Hash సెట్, set. మ్యాప్ కి చేయలేం కాబట్టి Hash hash map. map. Hash map. So let us create an object for Hash hash map. map. It is from java.util. You see, when I print, when I entered, it is asking me two values, key and value. Key. Okay, if I don't want to mention the type of this key and value, అంటే ఇది స్ట్రింగ్ గా ఇంటిజర్ అని ఏం మెన్షన్ చేయాలి అనుకోవట్లేదు అని అంటే you can simply write this hash map. Okay, creation of map. Map. And then I'll say map. Okay, is equals to new New. hash. Hash map. Okay, that's it. So this is the way that it is going to create a hash map. Hash But when you want to store values into map dot, Put. ఇక్కడ యాడ్ అనే మెథడ్ లేదు మనకి. ఏం మెథడ్ ఉంది? పుట్ మెథడ్. అరే లిస్ట్ కి సెట్ కి అయితే యాడ్ మెథడ్ ఉంది, ఎందుకంటే అవి రెండు ఒకే ఇంటర్ఫేస్ నుంచి వస్తున్నాయి మనకి. లిస్ట్ అండ్ సెట్ బోత్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ collection interface. కానీ hash map Map interface. separate interface which is nowhere related to this collection. Collection. Okay. అందుకని దీనిలో యాడ్ మెథడ్ లేదు, దీనికి పుట్ మెథడ్ ఉంది. అదే కలెక్షన్ లో పుట్ మెథడ్ యాడ్ మెథడ్ ఉంది కాబట్టి లిస్ట్ కైనా సెట్ కైనా క్యూ కైనా దేనికైనా మనం యాడ్ మెథడే వాడతాం. Okay. Okay, so map we have put. If you see here, this put will accept. You see here, put. What is the accepting? Key Object. key object కి value. ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ. సో Object value. ఈ పుట్ మెథడ్ కి మనం ఖచ్చితంగా రెండు Key వాల్యూస్ పంపించాలి. Okay. ఓకే, సో రెండు వాల్యూస్. వాట్ ఆర్ దోస్ వాల్యూస్? నేను ఇక్కడ డేటా టైప్ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఐ కెన్ గివ్ ఎనీ వాల్యూస్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీరియల్ నెంబర్ Number and the value is 1. 1. Okay, and then again I can put map dot put, I can say name, and then I will store string here, Nikhil. Okay, then map dot put, I can there is a power cut at my place. I'll continue. If the internet stops or if my system shutdowns, we'll stop for today. Okay. 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 Please. And then okay, integer already వచ్చిందా. So what can I use?
Okay. Attendance. Just a second. Sorry. Yeah, attendance. I will store a boolean. If I am present, I'll say true. True. Okay. True. So what are I am able to store different values into the same map because I did not mention any string operator. I mean, I did not mention any data type for this, right? Data type. అందుకని see keys ఎప్పుడైనా strings ఏ ఉంటాయి or okay I can say one keys values మన ఇష్టం ఇంక ఇప్పుడు keys కూడా మనం తీసేసుకుంటున్నాం 1 ట్రూ అన్నా నేను ఇవి స్ట్రింగ్ కీ వాల్యూస్ వచ్చేసరికి ఇది ఇంటీజర్ ఇది స్ట్రింగ్ ఇది బూలియన్ రైట్ I can pass any of the type of keys and any of the type of values into a map if I do not mention any data type here. Data type. But for suppose I want to store only Integers. only integers or something like that, I can say creation of map with data types. So in this case again I'll use the same line, but here I'll use this with the data type. For name I'll use a string, and for this I'll use integer. I cannot write int here because collections will not use primitive data types. It should be having only Reference Data type. type. That is why string and integer. I'll use the same value here again at this place. Integer. Map అనేది duplicate variable కాబట్టి I'll make it Map as to. map2. You see? Now if I try to store some values into this map2 Map dot. to dot put. You see? ఇందాక ఆబ్జెక్ట్ కి ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ అన్నది ఇప్పుడు చూడండి స్ట్రింగ్ కి ఇంటిజర్ వాల్యూ రైట్ Okay. I'll be able to store for example 1 ఇచ్చా and then value కూడా 1 ఇచ్చా. Now see, is it allowing me to do it? No. No. పుట్టు దగ్గర ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి ఏంటి ఇట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇంటిజర్ బట్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇంటిజర్ అండ్ Integer. Now if I change this to string, is it throwing me an error? No. 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 So when you specify the data type for hash map, you have to store only that type of values as keys and values. You don't mention same మళ్ళీ array list లో అయినా set లో అయినా ఇలాగే చేసింది మనం data type mention చేస్తే you will store only that particular data type. If you don't mention, any value can be stored. Right? Yes, bro. Okay. So now this is creation of maps. Now let me try to print these values. Reading the values. Creation అయిపోయింది, storing the values అయిపోయింది. Now printing the values or getting the values or retrieving the values. Anything. Okay. To print the values, I have map dot. అంటే మ్యాప్ నుంచి ప్రింట్ చేస్తున్నా, నాట్ ఫ్రమ్ మ్యాప్. మ్యాప్ డాట్ ఇందాక చూసాం కదా మెథడ్ ఏంటి పుట్ అండ్ get. Get. But you see here get method is asking a key. Yeah. Yes. ఎందుకు Object. we have serial number, we have name, we have 1. One. మీకు ఏది కావాలి సీరియల్ నెంబర్ కావాలా నేమ్ కావాలా 1 కావాలా మనం ఏ కీ ఇస్తే ఆ వాల్యూ వస్తుంది. Now if I want to get the name, app dot get name and I want to print it, so I'll use CISO. CISO. Okay. Name is okay. And see. You see what is it printing? Name is Name is Nikhil. Nikhil. Okay. Similarly, I want serial number. Serial number. I have to give the same key. Get a serial number. And if I want to get a boolean value, okay, present. Present. One ante present అన్నట్టు కదా. Get of One. okay. See? Is it giving the values? మీరు స్టోర్ చేసినప్పుడు సీరియల్ నెంబర్ నేమ్ అండ్ ప్రెసెంట్ స్టోర్ చేస్తాం. మనం రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు నేమ్ సీరియల్ నెంబర్ ప్రెసెంట్ తెచ్చుకుంటున్నాం. సో ఇట్స్ అప్ టు యూ, మీరు ఏ ఆర్డర్ లో తెచ్చుకోవాలనుకుంటే ఆర్డర్ లో తెచ్చుకోవచ్చు. కానీ అరే లిస్ట్ అయితే అదే పొజిషన్ ప్రకారం వస్తుంది.
అసలు సెట్ కి అయితే అసలు ఆర్డరే No లేదు. position. ఆర్డర్ ఉండదు. No position. ఇక్కడ కూడా ఆర్డర్ లేదు. ఐ మీన్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ది పొజిషన్ బట్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ విత్ ద అసోసియేటెడ్ కీ నేమ్. Key. కీ వాల్యూస్. అండర్స్టూడ్? సో మన ఈ కీ ఇస్తే దాని వాల్యూ వస్తుంది. So you understood how to create a map, how to set the values and how to read the values? Nice, Nikhil. Sir. ఎస్ బ్రో. సూపర్. అయితే దీంట్లో చూడండి మనకు మెథడ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఎక్స్ట్రా మెథడ్స్. మామూలుగా మిగిలిన మెథడ్స్ అన్ని కామన్ లైక్ మ్యాప్ డాట్. యు సీ ఆర్ క్లియర్? సేమ్ కదా? డోన్ సేమ్ మెథడ్ కదా? కంప్యూట్ అవసరం లేదు. కంటైన్స్ కీ ఓకే, కంటైన్స్ కీ అనేది కొత్త మెథడ్. కంటైన్స్ మెథడ్ ఉంది మనకి ఇక్కడ, కాకపోతే ఏంటి కంటైన్స్ కీ ఉంది. రైట్? సో ఆ కీ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి మనం. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ఈ మ్యాప్ లో నాకు కీ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఏ కీ కావాలి నాకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు చెక్ సీరియల్ నెంబర్. Serial number. ఆర్డర్ ఇది సేమ్ ఆర్డర్ సేమ్ కేస్ సెన్సిటివ్ లో చెక్ చేయాలి. సో Serial number. Okay. మ్యాప్ కంటైన్స్ సీరియల్ నెంబర్ అంటే అది ప్రింట్ చేయాలి కదా. సీరియల్ నెంబర్ దీంట్లో ఉందా అని అడుగుతున్నాను నేను. బికాస్ దిస్ కంటైన్స్ కీ ఇస్ రిటర్నింగ్ a true value, true or false boolean, right? ఎస్ Yeah. బ్రో. Yes, sir. Now see it. It gives one. Map True. contains serial number key. What is it giving? True. Okay, True. now I will give నేమ్. name intentionally. Okay, Okay. ఓకే. name కావాలనే స్మాల్ లో రాశాను. Okay, see it. What is it False. saying? False. సో ఒకవేళ ఆ కీ ఉంటే ట్రూ అంటది, కీ లేకపోతే False. false అంటది. False. If you don't have that key, will you be able to fetch values from that key? No. No. Okay, let me try to fetch this value. For example, అంటే చెక్ చేయక ముందే let us try map.getOf నేమ్. name Name. and then I'll use it in CISO. సో Okay, now let us see what's happening. What is it saying? Null. నల్. నల్. ఇక్కడ అంటే నల్, బట్ మీరు ఆధార్ కార్డ్ లో ఒక నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ కీ సింపుల్ మిస్టేక్ వల్ల ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఇస్తే డీటెయిల్స్ అని నల్ 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 అని వచ్చాయనుకోండి, ఇస్ దట్ ఫైన్ ఫర్ యూ? No. నో. నో. సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ వాల్యూ, రైట్? ఎస్ బ్రో. మనం Yes. కీ మెన్షన్ చేస్తున్నామంటే అయితే ఒకటి మనం ఏ కీ అయితే ఇచ్చామో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. ఐ మీన్ అప్పర్ కేసా లోవర్ కేసా, కేస్ సెన్సిటివిటీ కాబట్టి. ఓకే, లేదు అనుకుంటే బిఫోర్ ఫెచింగ్ ఆర్ బిఫోర్ ప్రింటింగ్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ దట్ కీ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆర్ నాట్. ఒకవేళ ఉంటే ఆ వాల్యూ తెచ్చుకుంటాం మనం. చెక్ ఇఫ్ కంటైన్స్ కీ, ఇది ట్రూ రిటర్న్ చేస్తే అప్పుడు గెట్ అంటాం, లేకపోతే దెర్ ఈస్ నో వాల్యూ ఫర్ నేమ్ అని చెప్పాలి. ఆర్ యూ కెన్ ప్రింట్ ఎ మెసేజ్ దట్ ప్లీజ్ చెక్ ఇఫ్ యువర్ కీ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే. మన రిజల్ట్స్ కోసం చెక్ చేస్తున్నప్పుడు హాల్ టికెట్ నెంబర్ కొడితే ఇన్వాలిడ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అంటది. ఎందుకు? మనం ఇచ్చిన హాల్ టికెట్ నెంబర్ తోటి అక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి. యూ అండర్స్టూడ్? మనం ఒకప్పుడు ట్రై చేసినప్పుడు ఒక చిన్న నెంబర్ తప్పు ఉన్నా కానీ ఇన్వాలిడ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అని వస్తుండే, గుర్తుందా? Yes, sir. బ్రో. ఎందుకు? ఆ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అనేది అసలు డేటాబేస్ లో లేదు. నేను హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయగానే నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నల్, పాస్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నల్, సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అని వచ్చినాయా? నో. No. బట్ ఇట్ గేవ్ ఇన్వాలిడ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్. అవునా? ఆ Yeah. మెసేజ్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఈ మ్యాపింగ్ అనేది కరెక్ట్ ఉండాలి. ఒకవేళ అది నల్ ఉంటే దానికి సంబంధించిన డేటా లేకపోతే కీ కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి మెసేజ్ ప్రింట్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ ఉంటే దాని వాల్యూస్ ప్రింట్ చేసుకోవాలి. అట్లా కండిషనల్ గా రాసుకోవచ్చు మనం. అండర్స్టూడ్? ఓకే. ఫర్ సపోజ్ ఇందులో అంటే ఈ ఎక్స్ట్రా మెథడ్ లో కాన్సెప్ట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఓకే సంబడి స్పీకింగ్ మీ బ్రో ఫస్ట్ వాల్యూ కాకుండా సెకండ్ వాల్యూ ఇస్తే అవుట్పుట్ వస్తుందా? నో సురేష్, వీ హావ్ టు గివ్ ఓన్లీ కీస్. ఇది కీ, ఇది వాల్యూ. వాల్యూ ఇస్తే కీ రాదు, కీ ఇస్తే వాల్యూ రావాలి. ఐ కెన్ ఆస్క్ యువర్ నేమ్, యూ విల్ టెల్ యువర్ నేమ్. ఇఫ్ ఐ సే సురేష్ దెన్ యూ విల్ సే మై నేమ్ ఈజ్ అని అంటావా? అనో కదా. వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అంటే సురేష్ అంటావు. బట్ ఇఫ్ ఐ సే సురేష్, విల్ యూ సే వాట్ ఈస్ మై నేమ్? అనో కదా. నో. So similarly, if I ask serial number, map will give me this value. But if I say 1, it will not give me serial number. Understood? ఎస్ బ్రో. Okay. All right.
సురేష్ పింగ్ చేశాడు ఆ క్వశ్చన్, అందుకని నేను ఆన్సర్ చేశాను. ఫైన్. సో ఈ ఎక్స్ట్రా మెథడ్స్ కి ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే, సి కంటైన్స్ కి ఒకవేళ ఇప్పుడు లేకపోతే ఏమైంది, మనకు నల్ అని వచ్చింది. బట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ నల్స్, రైట్? మన అప్లికేషన్ లో నల్ అనే ఇప్పుడు అంటే మనం కన్సోల్ లో చూస్తున్నాం. రేపు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసుకుని అప్లికేషన్ లో దీన్ని యూజ్ చేసి వాల్యూస్ రెడీ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఏమైంది, అన్ని నల్ అని ఉంటాయి, విచ్ ఇస్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్, రైట్? సో అందుకని మనకు మ్యాప్ లో ఒక మెథడ్ ఉంది, మ్యాప్ put if absent. ఓకే ఓకే, ఈ పుట్ ఇఫ్ absent ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఈ నేమ్ ఉందా, I'll show you. Put if absent name, I'll show you both the things. Name అక్కడ ఆల్రెడీ నిఖిల్ ఉంది కాబట్టి I'll say గుండా, and then map dot put if absent. Again I'll give this name, I'll store no, అంటే డిఫరెంట్ ఉండాలి కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ డిఫరెంట్ నేమ్స్, మనకు డిఫరెన్స్ అర్థం కావాలి కదా. ఓకే, నౌ ఐల్ సే సిసో మ్యాప్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ నేమ్, రెండు ప్రింట్ చేయాలి కదా. ఐల్ సే ప్లస్ already present key. Okay, keys not present before. Okay, మనకు ఈ నేమ్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ చూసారా మ్యాప్ లో. ఓకే, ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్, అండ్ దెన్ ఈ నేమ్ అనేది ఇక్కడ లేదు మనకి, దీనిలో ఎక్కడ యాడ్ చేయలేము మనం మ్యాప్ లో, ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నా పుట్ ఇఫ్ absent అని. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు రీడ్ దెమ్. ఇక్కడ గుండా అని అప్డేట్ చేస్తున్నా, లెట్ us see what happens. What is it saying? ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ కి ఏది ప్రింట్ చేసింది, నిఖిల్. ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ కి నిఖిల్, బట్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి, గుండా. why is it coming నిఖిల్? Because you observe this method put if absent అంటే ఈ కీ గనక లేకపోతే నేమ్ అనే కీ క్రియేట్ చేసి దానిలో ఈ వాల్యూ సెట్ చేయి. ఒకవేళ ఉంటే ఏం చేయొద్దు, మనం ఏం చెప్పలేదు దానికి, ఉంటే ఏం చేయాలని చెప్పలేదు, లేకపోతే సెట్ చేయమన్నాం. ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఏం చేసింది, అది వదిలేసింది. అండర్స్టూడ్? ఓకే, పుట్ ఇఫ్ absent లో నేమ్ అన్నాం, మళ్ళీ డూ వి హ్యావ్ ఎ నేమ్ కీ? No. లేదు. సో వాట్ డిడ్ ఇట్ డూ, it stored this IQ Smart inside this name and printed. You see this? yes bro. Understood? Put if absent method. yes bro. Yes, Nikhil. ఒకవేళ కీ ఉంటే దాని నుంచి వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి, లేకపోతే సెట్ చేసుకోవాలి. పుట్ ఇఫ్ absent, ఒకవేళ ఈ కీ గనక లేకపోతే ఈ వాల్యూ సెట్ చేయి, కీ క్రియేట్ చేసుకొని సెట్ చేసుకుంటది. అండర్స్టూడ్? Okay, and then similarly put absent. Similarly we have get. For get also we have get or default. Get method అంటే ఏంటి, జస్ట్ రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి మనకి, అవునా? రిట్రీవ్ చేసుకునే దాన్ని తీసుకెళ్ళి సెట్ చేయమని చెప్పి అనలేం కదా మనం. So we use get or default. For example, map dot get. Do I have a phone number here? Serial number name one undi. Phone number map undi eda? No. లేదు. So let me give this phone. What will it say? Not Null. it. లేదు కాబట్టి null అంటది. Okay. Or else what I'll do is, okay, first let us do this map dot get phone. ఇది null వస్తుంది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. I'll say get or default. Okay, ఏది ఫోన్ నెంబర్ కావాలి. So I'm using 9030902866. Okay, for this get or default I'm assigning phone, my phone number. Okay, fine, I'll store this as this. ఎందుకంటే లాంగ్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఎల్ అని యాడ్ చేయాలి, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు యాడ్ ఎల్, సో ఐ కన్వర్టెడ్ ఇట్ టు స్ట్రింగ్. Okay, now see, so
of map dot Get off of of the phone number. ఇదంతా అవసరం లేదు, గెట్ ఆర్ డిఫాల్ట్ వాడుకోవాలి. మళ్ళీ గెట్ ఎందుకు? గెట్ అంటేనే తెచ్చుకోవడం కదా. Right, I am using get or default for phone number. Now let us see what is it printing. Is it giving me the value? Yeah. Yes. ఎందుకు? I am saying get or default. ఉంటే ఫోన్ వాల్యూ తెచ్చుకో, లేకపోతే ఇది సెట్ చేయి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అదే కదా, నేమ్ ఉంటే ఓకే ఫైన్, లేకపోతే మాత్రం ఇది సెట్ చేయమన్నాం మనం. సిమిలర్ వే ఫోన్ నెంబర్ ఉంటే తీసుకురా, లేకపోతే ఇది డిఫాల్ట్ వాల్యూ చేసి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ అనే వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఈ వాల్యూ ప్రింట్ చేసింది. ఓకే, లెట్ మీ యాడ్ దట్ ఫోన్ నెంబర్ ఇంటూ దిస్ మ్యాప్. మ్యాప్ phone. Okay, I'm setting this value 9066286675. This is my other number. Okay, now let me run this. What is it printing? న్యూ నెంబర్. ఆల్రెడీ ఏదైతే మ్యాప్ లో ఉందో అది ప్రింట్ చేసింది కదా. సో ఉంటే ఏం చేస్తుంది? ఉన్న వాల్యూ తెచ్చుకుంటుంది, లేకపోతే ఏం చేస్తుంది? New value to న్యూ వాల్యూ సెట్ చేస్తుంది డిఫాల్ట్ గా. అండర్స్టాండ్? సో ఇవి ఎక్స్ట్రా మెథడ్స్ మనకి లిస్ట్ లో సెట్ లో లేవు, మ్యాప్ లో ఉన్నాయి, అందుకని ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, ఆల్రైట్, నౌ లెట్ us see what else we have. మళ్ళీ కంప్యూటర్స్ అవసరం లేదు. కంటైన్స్ కి మీకు తెలుసు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్, ఇందాక నేను చూపించాను నేను కంటైన్స్ కి. అండ్ సిమిలర్లీ కంటైన్స్ వాల్యూ, ఈ వాల్యూ ఉందా లేదా ఈ మ్యాప్ లో చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ చెక్. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఏంటి, మనకు అసలు ఈ మ్యాప్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఈ మ్యాప్ లో ఏమేం కీస్ ఉన్నాయో మనకు తెలుసా? no. You don't know. No. So if you want to get all the keys or if you want to get all the values inside the map, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా మనం గెట్ అని. Yeah. కానీ నాకు మ్యాప్ లో ఉన్నవన్నీ ప్రింట్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే we have another method, all records in map. Map dot entry set. You see entry, what is it doing? Set. ఈ మ్యాప్ ని సెట్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇది, అండ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ a set object. Set. Going to use set map values is equals to set అంటే hash set. Set object క్రియేట్ చేసుకోలేం కదా. What is the error? Yes. నేను ఇందాక ఫస్ట్ సెట్ చేసింది సెట్టే కదా. ఓకే ఫైన్, నేను ఏదైనా స్మాల్ ఎస్ రాసి ఉంటా అందుకే అవ్వలేదు. బట్ ఫైన్, దిస్ సెట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ మ్యాప్. ఐ మీన్ మనం ఉన్న మ్యాప్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని సెట్ లో కన్వర్ట్ అయ్యాయి. నౌ ఐ కెన్ ప్రింట్ దిస్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద సెట్ రైట్ యూజింగ్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఇటరేటర్. ఫర్ తోడు రాదు. For each value in map values, I can say CISO value. Okay, I'll write a statement over here. CISO printing all values Okay. Map. Okay. Now let me run this. See. ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి 1 is equals to true. 1 ఎక్కడ యాడ్ చేసాం మనం? థర్డ్ పొజిషన్ లో, కానీ ఫస్ట్ పొజిషన్ కి ఎందుకు వెళ్ళింది? We are converting it to set, right? Set. Yeah. It won't follow in mechanism. Exactly. Set does not follow insertion order. So it is stored like this and it is printing like this. You see, printing all values from map. 1 is equals to true, serial number is equals to 1, phone number, name and name. You got all the keys and values? Yeah. And if you want to fetch all the values inside a map, you have to use like this. So దీన్ని బట్టి మీకు ఇంకొకటి అర్థమవుతుంది. You see, మ్యాప్ లో స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు ఎట్లా స్టోర్ అవుతున్నాయి? నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నిఖిల్, ఫోన్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్, సీరియల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్, కీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ. సో ఎవరైనా ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ నేమ్ అంటే నిఖిల్ అంటారు, అంతేనా? వాట్ ఈస్ ఫోన్ నెంబర్ అంటే ఈ వాల్యూ ఇస్తాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ఇన్సైడ్ ఎ మ్యాప్. అండర్స్టాండ్? Yes. Yes, Okay. Nikhil.
Now let us see some other methods inside a map. What are they? Entry set we have seen. Equals అంటే కంపారిజన్ నార్మల్ అన్నిట్లో ఉంది. అండ్ గెట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ మనం చూసాము. గెట్ ఆర్ డిఫాల్ట్ ఇప్పుడే చూసాము. ఈజ్ ఎంటీ యూ నో ఇట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఓన్లీ కీస్, ఇప్పుడు ఎంట్రీ సెట్ అంటే ఏమైంది, ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని వచ్చినాయి కదా, కానీ కీస్ ఒకటి మాత్రమే రావాలి అంటే కీ సెట్ వాడుకోవచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ బికాస్ సేమ్ టు ఎంట్రీ సెట్, ఓన్లీ కీస్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మర్జ్ టు మ్యాప్స్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్, బట్ అది అవసరం లేదు. పుట్ మనం ఆల్రెడీ చూసాము. పుట్ ఆల్ సిమిలర్ టు యాడ్ ఆల్. అరే లిస్ట్ లో చూసాం కదా యాడ్ ఆల్ అని. దిస్ ఈస్ పుట్ ఆల్. ఇక్కడ యాడ్ మెథడ్ లేదు, పుట్ ఉంది కాబట్టి పుట్ ఆల్. పుట్ ఇఫ్ absent ఆల్రెడీ చూసాం మనము. రిమూవ్ యు నో సేమ్, రిమూవ్ కీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ a particular key you can remove. If you want to remove complete both key and value you have to use this remove key and value. And if you want to replace ఒక కీని ఒక వాల్యూ, ఒక కీలో ఉన్న వాల్యూని రీప్లేస్ చేయాలి అంటే you can use this replace, right? And if you want to replace, key ఉంది ఓల్డ్ వాల్యూ ఇది ఉంటే, ఇది ఓల్డ్ వాల్యూ ఇది ఉంటే దీనికి ఇది రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటే రీప్లేస్. సింపుల్ ఇది. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. అండ్ రీప్లేస్ ఆల్ ఈస్ సిమిలర్ టు రీప్లేస్ ఆల్. రీప్లేస్ ఆల్ అనేది ముందు దాంట్లో లేదు. ముందు దాంట్లో రిటైన్ ఆల్ ఉంది, రిమూవ్ ఆల్ ఉంది, బట్ రీప్లేస్ అనే ఫంక్షన్ లేదు. ఎందుకంటే రీప్లేస్ అనేది సంబంధం లేదు. అరే లిస్ట్ కెన్ స్టోర్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్, రైట్? నో నీడ్ టు రీప్లేస్. ఇక్కడ డూప్లికేట్ కీస్ ఉండవు కాబట్టి రీప్లేస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. Okay, so simple. And then size, it will give the number of elements in a map. Okay, ఇక్కడ కీ సెట్ లాగా ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే వాల్యూస్. Okay, it will get all the values from the map. You see what is it returning? Hash map dot values returns a collection of the values inside this. Okay, let me print this directly. See, so printing all values. Okay, now see this. You see values వచ్చినాయా? Yes. True, one phone number, IQ Smart and Nikhil. ఇవే కదా values. Yeah. If you want to get only values, you have values. If you want to get total Only keys and values, we have entry set. If you want only keys, we have key set. అర్థమైందా? Yes, sir. Any questions in this? That's all. We do not have any other methods to discuss or explain. Put, remove, replace, key set, entry set, size మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, కామన్ మెథడ్. రీప్లేస్ ఒకటి ఉంది. I can show you this replace if you want. Replace. So suppose under map, okay, sorry. See, replace is taking object key, old value and new value. So object key enti, suppose I want to change this name. Okay, ఇక్కడ put if absent ఏమైంది, లేకపోతే మారింది, right? Now if I say ఉంది కానీ నేను రీప్లేస్ చేయాలి, సో ఓల్డ్ వాల్యూ ఏంటి? నిఖిల్. ఒకవేళ నేమ్ ప్రీవియస్ వాల్యూ నిఖిల్ ఉంటే ఇప్పుడు దాన్ని నిఖిల్ గుండాకి మార్చేస్తున్నాం. Okay, is there, if the key name is having Nikhil value, then it will replace to Nikhil Gunda. Similarly, I'll change another value. మరి ఇక్కడ స్మాల్ నేమ్, యా ఇది ఉంది కదా స్మాల్ నేమ్ నిఖిల్ అయితే దీన్ని IQSM కి మార్చమంటున్నా, రైట్? రెండు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు రెండు రిప్లేస్ చేస్తున్నాం మనం. ఒకటి ఆల్రెడీ ఉంది, నేమ్ నిఖిల్ ఉంది, దాన్ని రిప్లేస్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు స్మాల్ నేమ్ నిఖిల్ అని లేదు, ఏముంది? IQ Smart. బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇఫ్ నేమ్ అండ్ ఇట్స్ వాల్యూస్ నిఖిల్, దెన్ చేంజ్ ఇట్ టు IQSM. నౌ లెట్ మీ ప్రింట్ దీస్ వాల్యూస్. మొత్తం వాల్యూస్ ప్రింట్ చేసుకుందాం. ఎంట్రీ సెట్. అండర్స్టూడ్? తెలియాలి కదా మీకు ఏది మారింది ఏది మారలేదు అనేది. సో మ్యాప్ వాల్యూస్ 2. Okay, print all values from map after using replace. Let me run this.
After using replace, what is the capital name? Sorry, small name. Small name. IQ smart. IQ smart. అదేమన్నా మారిందా? No. రీప్లేస్ చేశాను కానీ మారిందా? No. మారలేదు. ఎందుకు? కీ మ్యాచ్ అయింది కానీ వాల్యూ మ్యాచ్ అవ్వలేదు. Yeah. సో ఇట్ డిడ్ నాట్ చేంజ్. బట్ ఇది Change. క్యాపిటల్ నేమ్, నేమ్ అందులో ఉన్న వాల్యూ, కీ అందులో ఉన్న వాల్యూ రెండు మ్యాచ్ అయినాయి కాబట్టి ఏమైంది? నిఖిల్ గుండాకి మారింది. ఇంతకుముందు ఏముండే? నిఖిల్ ఉండే. సో నౌ నిఖిల్ గుండా. సో ఇట్ రిప్లేస్డ్? దట్స్ ఇట్. సో రీప్లేస్ లో రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి నేమ్, ఐ మీన్ కీ, ఓల్డ్ వాల్యూ, న్యూ వాల్యూ. ఇంకొకటి కీ అండ్ వాల్యూ. ఓల్డ్ వాల్యూతో సంబంధం లేదు. నాకు పాతది ఏదైనా ఉండని అప్డేట్ అవ్వాలి అనుకుంటే కీ అండ్ వాల్యూ ఇస్తాం. నాకు పాత వాల్యూ ఇది ఉంటేనే మార్చు అని అనుకుంటే రీప్లేస్ విత్ కీ, ఓల్డ్ వాల్యూ అండ్ న్యూ వాల్యూ. New value. అండర్స్టూడ్? Okay. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? Yes, sir. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా సెట్ లో కానీ మ్యాప్ లో కానీ? No. ఓకే, నేను ఇవాళ మీకు ఆ ఫైల్ షేర్ చేస్తా పక్కా. క్వశ్చన్స్ ఉన్నది. అండ్ వాట్ అబౌట్ ది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఐ గేవ్? మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేశారా? ప్రోగ్రామ్స్ రాసారా? ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? నాకు మినిమం డినామినేషన్స్ పైన ఎవరైనా అడుగుతారేమో అని చూసా. ఇంతవరకు అడగట్లేదు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారా? అసలు ట్రై చేశారా? చేయలేదా? అది సే ఫ్రాంక్లీ. I did it, sir. Minimum denominations. అయిపోయిందా? ఆన్సర్ వచ్చేసింది. వచ్చింది Okay. సార్. గూగుల్లో చెక్ చేశారా? ఓన్ గా లాజిక్ ట్రై చేశారా? ఓన్గా రాశాను సార్. నిజం చెప్పండి, నేనేమన్నా? లేదు సార్, ట్రై చేసి రాశాను సార్. ఓకే ఓకే, గుడ్ శ్రీలక్ష్మి. వాట్ అబౌట్ ది అదర్స్? ట్రై చేసాం బ్రో, గూగుల్లో గూగుల్ టు రిఫర్ చేసి. ఓకే, యూ ట్రైడ్, బట్ హ్యావ్ యూ గాట్ ది ఆన్సర్? యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్, హౌ డు యూ రైట్ దట్ మినిమం డినామినేషన్స్? Yes, okay. Location, Sri Lakshmi, they did. What about the others? If you don't practice, then మీ క్లాస్ చెప్పి మీరు క్లాస్ విని ఇట్స్ యూజ్లెస్. ఐఎమ్ సీరియస్లీ సేయింగ్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే, ఏ రోజుది ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే, చూసుకోకపోతే మీకు తర్వాత ఇది గుర్తుండదు. అన్ని వింటే అర్థమైనట్టే ఉంటుంది, ఈజీగా ఉన్నట్టే ఉంటుంది. కానీ చేస్తున్నప్పుడు, అది ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎర్రర్స్ రావడం, సరిగా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోవడము, ఏ మెథడ్ ఎప్పుడు వాడాలో అర్థం కాకపోవడం, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి. మీరు ఎప్పుడైతే కీబోర్డ్ మీద చేతులు పెట్టి కోడ్ టైప్ చేసి లాజిక్ ఆలోచించి రాస్తారో అప్పుడే మీకు ఇది అర్థమవుతుంది క్లియర్గా. ఇప్పుడు వింటే అర్థమైనట్టే ఉంటుంది. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు స్పూన్ ఫీడ్ యూ, బట్ ఇప్పుడు వింటే అర్థమైనట్టే ఉంటుంది క్లియర్గా, కానీ రాసేప్పుడు రాదు. మీరు ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే, రాస్తేనే మీరు వినడానికి, నేను చెప్పిన దానికి ఏమైనా వాల్యూ ఉంటుంది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మీరు విని వేస్ట్. ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ ఆన్ ఏ బాండ్ పేపర్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు యూ. మీరు విని వేస్ట్. మీకు ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకటి కూడా ఆన్సర్ రాదు. బట్టి కొడితే తప్ప ఆన్సర్స్ రావు. దానివల్ల మనకు ఉపయోగం లేదు. దిస్ ఈస్ నాట్ ఫర్ మార్క్స్, దిస్ ఈస్ ఫర్ అవర్ లైవ్లీహుడ్, రైట్? జాబ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అయినా చేయాలి కదా. సో మీరు ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అప్పుడు చేయగలరు. ఎవరెవరైతే చేయలేదో కంపల్సరీగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఆ ప్రోగ్రామ్స్ రాయండి. సిన్స్ లోకేష్ అండ్ శ్రీలక్ష్మి ఆల్రెడీ చేశారు కాబట్టి ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకరిని కాంటాక్ట్ అవ్వండి, అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ స్టిల్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ యు ఆర్ స్టిల్ నాట్ ఏబుల్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్, దెన్ లెట్ మీ నో. మనం కనెక్ట్ అయ్యి మీరు ఎక్కడ మిస్ అయ్యారు, ఏం చేస్తే అది ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్, మీకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి, దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి, అలాంటివన్నీ హెల్ప్ చేస్తాను. మీరు రాయకపోతే మీకు ప్రాబ్లం రాదు, మీకు ప్రాబ్లం రాకపోతే నేను దానికి హెల్ప్ చేయను, దానికి హెల్ప్ చేయకపోతే మీకు ఎప్పటికీ ఆ ప్రాబ్లం తెలియదు, సొల్యూషన్ తెలియదు. రేపు జాబ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇష్యూ వస్తే దిక్కులు చూడాల్సి వస్తుంది. అండర్స్టాండ్? సో ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు సచ్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్. ఇప్పుడే మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, రైట్. మినిమం డినామినేషన్స్తో పాటు నేను ఒక 50 to 60 లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ క్వశ్చన్స్ రాశాను. ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూపించాను కదా, ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ నేను మీకు డ్రైవ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. డ్రైవ్లో అప్లోడ్ చేసి గ్రూప్లో ఒక మెసేజ్ పెడతా. యూ గో త్రూ దోస్ క్వశ్చన్స్, స్టార్ట్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్. డైలీ ఒక 5 ప్రోగ్రామ్స్ రాయండి. 60 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, 12 daysలో అయిపోవాలి. డైలీ ఒక 5, ఎక్కువ వద్దు, డైలీ ఒక 5 రాయండి. నాకు 10 days
ఆర్ 12 days లో మీరు నాకు 60 ప్రోగ్రామ్స్ కంప్లీట్ చేసి ఇవ్వాలి. విల్ యూ డూ దట్? Yes, sir. ఓకే. స్టార్టింగ్ లో కొంచెం ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు, కానీ మీరు ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ రాయడం స్టార్ట్ చేస్తే కీబోర్డ్ మీద చేతులు పెట్టడం అలవాటు అయితే నెక్స్ట్ డే నుంచి ఈజీగా కంప్లీట్ అయిపోతాయి ప్రోగ్రామ్స్. వీ హావ్ టు డూ దట్. ఓకే, నేను ఆ పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తా, మీకు మళ్ళీ మెసేజ్ చేస్తా గ్రూప్ లో. ఆల్రైట్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ టుడే సెషన్? సెట్ అండ్ మ్యాప్? నో. ఓకే, ఆల్రైట్. సో ఇంకొక టాపిక్ పెండింగ్ ఉంది మనకు జావాలో, అది యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్. పబ్లిక్ అంటే ఏంటి, ప్రైవేట్ అంటే ఏంటి, లైక్ వీఆర్ రైటింగ్ హియర్ రైట్, వాట్ ఈస్ దిస్ పబ్లిక్? సో లెట్ us see what is this public, what is private, what is protected and what is default in tomorrow's session. And దాంతో పాటు ఇంట్రడక్షన్ టు సెలీనియం కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం. సో జావాలో ఇంకా మనకు ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్, అదే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి 4. అది మాత్రం ఫ్రేమ్వర్క్స్ కి ముందు చెప్తాను నేను. బట్ టుమారో విల్ గో విత్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ అండ్ దెన్ విల్ జంప్ ఇన్ టు సెలీనియం. ఓకే ఓకే బ్రో. Okay, sir. ఓకే, చలో, బాయ్ బాయ్, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. రేపు కూడా సేమ్ టైమింగ్. Okay, sir.